नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। तेलंगणा रक्षण सेनेच्या नेत्यांच्या लग्न सोहळ्यामध्ये उपस्थित राहून शुभेच्छा देणारा कविता। जिल्ह्यातील अय्यप्पा स्वामी मंदिरांमध्ये ओणम उत्सव मोठ्या उत्सवात बेल्लुरी मंदिरात कलेक्टर SP म्युनिसिपल चेअरपर्सन यांची विशेष पूजा। मिलाद उन नबी उत्सव मुस्लिम बांधवांकडून मोठ्या उत्सवात शहरामध्ये मोठी रॅली SP यांनी स्वतः देखरेख केली। समाजात शिक्षकांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे असे म्हणणारे म्युनिसिपल चेअरपर्सन। तेलंगणा स्टेट टीचर्स युनियनच्या 80व्या दिनाला उपस्थिती। AITC राज्य महाअधिवेशन यशस्वी करा असे म्हणणारे राज्य सचिवांचे आवाहन। जिल्हा केंद्रातील पक्ष कार्यालयात वॉल पोस्टरचे अनावरण। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणाच्या राजकारणात एक रंजक घटना घडली। तेलंगणा रक्षण सेनेच्या चीफ कविता यांनी एका लग्न सोहळ्यामध्ये वधूच्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र बांधले। हे सर्व मुदिराज परंपरेचा भाग म्हणूनच झालेले आहे। यादाद्री भुवनगिरी जिल्ह्यातील गुडूर येथील तेलंगणा रक्षण सेनेचे नेते आणि कविता यांचे अनुयायी या भशन बालप्रसाद यांचा सीताफल मंडी येथील शिवानी यांच्यासोबत विवाह झाला। मला बहीण नाहीत, घरच्या लेकीप्रमाणे येऊन वधूच्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र बांधावे अशी विनंती बालप्रसाद यांनी कविता यांना केली। त्यांच्या विनंतीनुसार कविता यांनी त्या विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन मुदिराज परंपरेनुसार मंगळसूत्र बांधले। किसर क्रॉस रोड येथील आराध्य कन्व्हेन्शनमध्ये झालेल्या या सोहळ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला आहे। केरळ प्रमाणेच बेल्लुरी अय्यप्पा मंदिरामध्ये ओणम महोत्सव अत्यंत वैभवामध्ये साजरा होत आहे असे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा म्हणाले। बुधवारी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ बेल्लुरी अय्यप्पा मंदिरामध्ये आयोजित ओणम उत्सवाला ते SP अखिल महाजन, म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांच्यासोबत उपस्थित राहून पूजा कार्यक्रम केले। केरळमध्ये ज्या पद्धतीने ओणम सण साजरा होतो त्याच पद्धतीने आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील अय्यप्पा मंदिरात भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन होम, अभिषेक, दीक्षा कार्यक्रम अत्यंत भक्तिभावाने पार पाडले। गेल्या 25 वर्षापासून या मंदिराचा इतिहास सुरू आहे। देशभर ओणम सण साजरा केला जातो, तसाच आपल्या जिल्ह्यातही साजरा होणे खूप आनंददायी आहे। गेल्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी ओणम सणामध्ये सहभागी झालो। देवाचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेऊन जिल्हा सर्व क्षेत्रात आणखी पुढे जावे, असे सर्व लोक निरोगी राहावे, शिक्षणात आणि सर्व क्षेत्रात प्रगती करावे, देवाने सर्वांना शक्ती द्यावी अशी प्रार्थना त्यांनी केली।
ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బెల్లూరి అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ దగ్గర మరియు ఘనంగా ఓనం పండుగ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. సో ముందుగా అందరూ భక్తులకి ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడ ఆలయం దగ్గర మళ్ళీ పొద్దున నుంచి హోమం కార్యక్రమం, దాని తర్వాత అభిషేకం కార్యక్రమం, తర్వాత చివరిగా దీక్షా కార్యక్రమం అటువంటి కూడా ఆలయం కమిటీ తరఫు నుంచి చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ భగవంతు అందరిది కూడా మళ్ళీ దర్శనం తీసుకొని మరియు ఈ సంవత్సరం కూడా ఆలయం కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాము. కేరళలో ఏ విధంగా ఓనం పండుగ జరుగుతూ ఉంది, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా అదే మాదిరిగా ఇంత ఘనంగా చేస్తున్నందుకు ఆలయం కమిటీ సభ్యులకి ఆదిలాబాద్ జిల్లా భక్తులు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మన గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కొన్ని ఏవైతే పెండింగ్ పనులు ఉన్నాయో అవి కూడా మళ్ళీ పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు ఇంకా కూడా అన్ని రకాలు వారు బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ కానీ తర్వాత భక్తులకి అన్ని రకాల వసతులు కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఇంకా కూడా కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పడం జరిగింది. అవి కూడా తప్పకుండా పరిష్కారం చేస్తాము తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా భగవంతు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అన్ని రంగాలు కూడా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈరోజే ఎక్కువ నేర్చుకున్నానంటే ఓనం గురించి నాకు తెలుసు. ఓనం ఒక పెద్ద ఫెస్టివల్ సౌత్ ఇండియాలో, కేరళలో. సో ఓనంలో ఒక పెద్ద రాజాలు అప్పుడు ఆ పాత టైంలో వాళ్ళు ప్రజలు చూడడానికి వచ్చారు. ఆ టైంలో అందరు మంచి ఉండేవాళ్ళు, ఎవరికి ఏం బాధ లేదు, ఎవరు పువర్ లేదు, అందరు మంచి కలిసి ఉండేవాళ్ళు. సో ఓనం రోజు ఈరోజు మీ అందరికీ చూడడానికి ఒక మళ్ళీ దేవుడు వస్తారు, చూస్తారు, మీరు అందరు హైగా ఉన్నారు, మంచిగా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అందరికీ చూసి అదే అనిపిస్తుంది, అందరు మంచిగా ఉన్నారు అనిపిస్తుంది, మీరు అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు. అట్లే మీరు అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి నేను కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఎట్లయినా ఫెస్టివల్స్లో చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే అందరు కాస్ట్ క్రీడ్ అన్నీ వదిలేసి మనం అందరు కలిపి ఒక ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తాము. చాలా 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 సంతోషం వస్తుంది. ఇట్లా ప్రతి ఫెస్టివల్ మనం ఇట్లా సెలబ్రేట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. త్వరగా ఇప్పుడు గణేష్ కూడా వస్తుంది, గణేష్ కూడా అందరు చాలా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేస్తాము. మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరికి ఓనం పండుగ శుభాకాంక్షలు. శ్రీ మహావిష్ణువు నక్షత్రమైనటువంటి శ్రవణ నక్షత్రన్న, అందులోనూ వామనావతారంగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఉద్భవించిన రోజును మన తెలుగు ప్రాంతంలో వామన జయంతిగా జరుపుకుంటాము. అది భాద్రపదంలో వస్తుంది. అట్లాగే కేరళ ఆచారం ప్రకారం వారు 10 రోజుల ఓనం జరుపుకుంటారు. 10వ రోజు తిరువోనంగా వారిని పాలించినటువంటి మహాబలి వారందరినీ వచ్చి చూసి ఆశీర్వదించి వెళ్తాడు అనేటువంటి నమ్మకంతో రంగవల్లికలు, వివిధ రకాలైనటువంటి पदार्थाలు मुग्गुलो पेट्टी महाबलीनी आह्वानं చేసి आदिलाबाद शहरातील रवींद्रनगर येथील अय्यप्पा स्वामी मंदिरामध्ये बुधवारी ओणम सण मोठ्या उत्सवात साजरा करण्यात आला. मंदिराला फुलांनी सजवण्यात आले. वेदमंत्र उच्चारामध्ये अय्यप्पा स्वामींच्या मूळ मूर्तीला शास्त्रोक्त पद्धतीने विशेष पूजाही करण्यात आली. भाविक मोठ्या संख्येने येऊन अय्यप्पाचे दर्शन घेतले. भाविकांच्या गर्दीने मंदिर परिसर गजबजले. भक्तिभावाच्या या गायनासोबतच अय्यप्पा नामस्मरणाने मंदिर दुमदुमले. स्वामी शरणं कुमारने राजाधिराजने राजा वीरादिवीरुलट राम वरुणां प्रातरश्विनः रातर्भटं स्वाहा भगप्रणेतर भगसत्यराजो भगेन भगवन्तश्याम तत्त्वा भगसुरस्य जनेता जनः यथा सहस्रवैशाखुर्येषे अदो ये अस्य सत्त्वानोऽन्ते ततेषु ते निशीर्यचिल्याणां विष्णुमहस्ते बभूववेदनो तयास्मान् विश्वतस्समयत्या विश्वतः अदो या इषुदिस्तवारे अस्मिन् निदेशं नमो हिरण्यपा వామనావతారం
దశావతారాలలో ఒక అవతారం. విష్ణుమూర్తి ఆయన వామనుడు అని అంటారు. ఈ వామనావతారం లోపల ఎత్తేసి బలిచక్రవర్తి పెన్షన్ నోడు కూడా ఉచితంగా గరీబులకు అన్నదానం మనం చేస్తుంటే అట్లా కాదు, ఆయన ఉన్నది మొత్తం సర్వస్వం ఊడ్చిపెడతాడు. ఆయన అవసరమైతే ప్రజాలి అనేటువంటిది అక్కడి నుంచే పాలిటిక్స్ స్టార్ట్. తిరువోణ మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మన హరిహర ధర్మక్షేత్రం లోపల అశేషంగా ఆశీలైనటువంటి జనసందోహం మధ్య లోపల ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని అనిల్ గురుస్వామి, అనిల్ దేశపాండే గారు, వారి గౌరవ సతీమణి కవిత గారు, అట్లే అక్షయ్ గారు, వారి గౌరవ సతీమణి ప్రవళిక గారి ఆధ్వర్యం లోపల ఈ అభిషేక కార్యక్రమము, తర్వాత ఆలయ అలంకరణ ఈ కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హస్త నక్షత్రం నుంచి శ్రవణ నక్షత్రం వరకు 10 రోజుల పండుగ తిరువోణం. అంటే హస్త నక్షత్రంలో అతిమ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మలయాళం లోపల అంటారు, మనం హస్త నక్షత్రం అంటాము. ఆనాడు స్టార్ట్ అయ్యి శ్రవణ నక్షత్రంతో ఈ 10 రోజుల పండుగ ఇవాళ 10వ రోజు నాడు ఈ పండుగ ఎండ్ అయిపోతుంది. శ్రవణ నక్షత్రం ఏదైతే ఉందో దానికి అధిపతి విష్ణువు. వామనావతారం లోపల ఉన్నటువంటి విష్ణువు దానికి అధిపతి. ఈ శ్రవణ నక్షత్రం లోపల ఈ పూజా కార్యక్రమం అంతా, తిరువోణ కార్యక్రమం అంతా కూడా సమాప్తి అవుతుంది. మీకు తెలిసిన సంగతి తిరువోణం ఎందుకు చేస్తారనేది, బలిచక్రవర్తిని విష్ణుమూర్తి వామనావతారం లోపల దశావతారాలలో అవతారం వామనావతారం బలిచక్రవర్తిని పాతాళ లోకానికి పంపించినటువంటి దినమే ఈ శ్రవణ నక్షత్రం తిరువోణ పూజా కార్యక్రమం అనేటువంటిగా చేస్తారు. महम्मद प्रवक्ता यांच्या जयंतीनिमित्त मिलाद उन नबी उत्सव मुस्लिम बांधवांनी मोठ्या उत्सवात साजरा केला. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील विविध मिलाद कमिटीतर्फे ओल्ड बस स्टँड, अब्दुल्ला चौक, अशोक रोड, शिवाजी चौक, गांधी चौक, आंबेडकर चौक, नेताजी चौक, विनायक चौक या मार्गे चमनवाले बाबा या दर्ग्यापर्यंत मोठी रॅली काढण्यात आली. लहान मुले, तरुण आणि वृद्ध मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन नाते ए रसूलचे पठण केले. अनेक ठिकाणी लंगरची व्यवस्थाही केली होती. रॅली दरम्यान जिल्हा पोलीस विभागातर्फे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. एसपी अखिल महाजन यांनी स्वतः उपस्थित राहून रॅलीवर देखरेखही ठेवली. पोलीस अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचनाही दिल्या. सर्व लोकांनी पोलिसांना सहकार्य करत शांतता, बंधुभाव आणि सलोख्याने सण साजरा करावा असे आवाहन केले. आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये सर्व सण शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पाडण्यासाठी पोलीस विभाग कडेकोट सुरक्षा उपाय करत आहे. इन तमाम दिनों का औरतों को इज्जत मिल गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को और बिरादरान वतन को बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1501 की मुबारकबाद पेश की जाती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं बल्कि सारे आलमीन के लिए रहमत है। आपकी तालीम अमन, मोहब्बत, शांति, रवादारी, आपस में भाईचारा और मोहब्बत की तालीम है। सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की तालीम देते हैं। एक इंसान उसी वक़्त एक अच्छा एक मुसलमान उसी
तभी वक्त एक अच्छा मुसलमान बन सकता है जब वो अच्छा इंसान हो। अगर उसमें इंसानियत नहीं तो उसकी मुसलमानी कुछ भी काम की नहीं है। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल सुबह साजिद के वक़्त हम मुसलमानान आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मनाते हैं और गुजारिश करते हैं सारे बिरादरान वतन से जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा जाए, कुरान को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और आपस में मोहब्बत खुलूस से ज़िंदगी गुजारी जाए ताकि हमारे मुल्क में अमन रहे, मोहब्बत रहे, शांति रहे। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समाजामध्ये शिक्षकांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे असे आदिलाबादचे म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा म्हणाल्या। बुधवारी शहरातील STU भवनामध्ये आयोजित तेलंगणा स्टेट टीचर्स युनियनच्या 80व्या दिनाला त्या उपस्थित होत्या। विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देऊन त्यांच्या भविष्यासाठी मजबूत पाया घालण्यास शिक्षकांची भूमिका ही खूप मोठी आहे। गुरूंच्या शिकवणी आणि शिकवलेल्या मूल्यांमुळेच मी या स्थितीत आहे असे त्या म्हणाल्या। शिक्षक हे समाजाचे मार्गदर्शन तर आहेच, पण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे शिल्पकारही आहे। STUTS यासारख्या शिक्षक संघटना शिक्षकांचे हक्क, कल्याण आणि शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी करत असलेले कार्य हे अभिनंदनीय आहे असे त्या म्हणाल्या। టీచర్స్ యూనియన్ యొక్క 80 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు ముందుగా ఉపాధ్యాయులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అవుతాయి, కానీ స్వాతంత్రం రాకముందే ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసిందంటే ఉద్యమకారులు ముందు ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచే పుట్టిందని చెప్పొచ్చు। ఏదైతే సంఘం కోసం మీ యొక్క సమస్యల కోసం ఎలాగైతే పోరాడినరో దాదాపు అందరూ మాట్లాడుకున్నారు, కానీ నాకు తెలిసిన అంటే కొంచెం ఉపాధ్యాయుల నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నానో, నేను ఉపాధ్యాయులు నాకు ఏం నేర్పారో, నా జీవితంలో ఏం జరిగిందో ఒక జస్ట్ ఒక 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయుల్ని తల్లిదండ్రులైతే ఎలాగైతే ఒక 5-6 సంవత్సరాలు నవమాసాలు మోసి 5-6 సంవత్సరాలు అమ్మ అన్నం ఎలా తినిపిస్తుందో దాని తర్వాత మళ్ళీ స్కూల్ దశనే మొదలవుతుంది। అంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత మరో తల్లిదండ్రులు అంటే నేను గురువులని మాత్రమే చెప్పగలుగుతాను। ఎందుకంటే ఒక 5-6 గంటలు కాదు, కేవలం వాళ్ళు చదువు మాత్రమే కాదు, వాళ్ళు నేర్పాల్సిన ఎన్నో బాధ్యతలు, సమాజంలో ఎలా మెదగాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎదుటి వారితో ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, వాళ్ళు ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి పెద్దవాళ్లకు, ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకునేది ఉపాధ్యాయుల ద్వారా నుండి। తల్లిదండ్రులు కేవలం చూసేది స్కూల్ నుండి వచ్చిన తర్వాత లేదా కాలేజ్ నుండి వచ్చిన తర్వాత అవి చూస్తారు, కానీ మిగతా ఏ ప్రెజర్ అయినా కూడా ఒక ఉపాధ్యాయునికి స్టూడెంట్కి మార్క్స్ రావాలన్నా, బాధ్యతంగా ఉండాలన్నా, సమాజంలో మంచి పేరు రావాలన్నా टोटल क्रेडिट మొత్తం ఉపాధ్యాయునిదే ఉంటుంది। आदिलाबाद शहरातील तालुका मुन्नूर कापूस संघ भवनामध्ये या महिन्याच्या 27 तारखेला नवीन ग्रंथालय सुरू करणार असल्याचे संघाचे अध्यक्ष थोटा शिवण्णा यांनी सांगितले। बुधवारी शहरातील प्रेस क्लबमध्ये ते संघ सदस्यांसोबत माध्यमांशी बोलले। बेरोजगार तरुणांसाठी संघ भवनामध्ये स्टडी रूमची व्यवस्था करत असल्याचेही सांगण्यात आले। मुन्नूर कापू तरुण आणि बेरोजगारांनी या सुविधाचा लाभ घेऊन स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी व्हावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। రేపు గురువారం 27వ తేదీ నాడు ఉదయం 9:30 గంటలకు మన తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం ఆదిలాబాద్ నందు గ్రంథాలయం యొక్క ప్రారంభోత్సవం కలదు। కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మున్నూరు కాపు బిడ్డ హాజరయ్యి ఆ సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలి।
ప్రారంభోత్సవంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొనాలని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అట్లాగే మన సంఘ భవనంలో 23,000 రూపాయలతోని బుక్స్ తీసుకొని రావడం జరిగింది గ్రంథాలయం ఏర్పాటు కొరకు. మన సంఘ భవనంలో గల పై అంతస్తులో గ్రంథాలయంతో పాటు మన మున్నూరు కాపు యొక్క యువతి యువకులకు అట్లాగే మన నిరుద్యోగ యువతి యువకుల కొరకు రీడింగ్ రూమ్ అనేటువంటిది కూడా పక్కన ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. మన కుల బాంధవులందరూ కూడా మన కులంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేద అట్లాగే నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని తప్పకుండా వినియోగించుకుంటారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాము. మీరు ఈ అవకాశాన్ని సంఘంకి వచ్చినట్లయితే మీ ద్వారా ఐడెంటిటీ కార్డుగా ఆధార్ కార్డును అట్లాగే ఒక పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోని తీసుకొని వస్తే సంఘం ద్వారా ఒక ఐడెంటిటీ కార్డు అనేటువంటిది కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా రోజు మీరు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా పేర్లు నమోదు చేసుకొని ఆ దాని ద్వారా ప్రతిరోజు మీరు బుక్స్ తీసుకొని నిరభ్యంతరంగా పొద్దున నుండి సాయంత్రం వరకు మీరు చదువుకునేటువంటి ఏర్పాట్లను చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి మన మున్నూరు కాపు కుల సోదరులు సోదరిమణులు అందరూ కూడా కుల బాంధవులందరికీ కూడా మన సంఘం తరపున అందరూ తెలియజేయాలని ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రతి నిరుద్యోగ యువతి యువకులందరూ కూడా కుల బాంధవులు వాళ్ళకి తెలియజెప్పి వారందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం కార్యవర్గం పక్షంన प्रति ఒక్కరికి పేరు పేరున विज्ञप्ती చేస్తున్నాం। जुन्या लेबर कोडच्या जागी केंद्र सरकारने आणलेल्या 4 लेबर कोडला विरोध करत राज्य सरकारने विधानसभेमध्ये ठराव करावा अशी मागणी AITUCचे राज्य सचिव विलास यांनी केली। बुधवारी आदिलाबाद शहरातील CPI कार्यालयात आयोजित AITUC जिल्हा कौन्सिलच्या बैठकीला ते उपस्थित होते। 6 सप्टेंबरला करीमनगर येथे होणाऱ्या राज्य महाअधिवेशनाला वॉल पोस्टरचे संघटनेच्या या नेत्यांसोबत अनावरण केले। महाअधिवेशनाला जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त कामगारांनी उपस्थित राहून यशस्वी करावे असे आवाहन केले। సెప్టెంబర్ 6, 7, 8 తారీఖులలో కరీంనగర్ జిల్లాలో జరిగే AITUC రాష్ట్ర 4వ మహాసభలను కార్మికుల ఐక్యత జిందాబాద్ 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 AITUC జిందాబాద్ 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 AITUC జిందాబాద్ కార్మికుల పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న ప్రజా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు। ఆదిలాబాద్ జిల్లా కౌన్సిల్ సమావేశం ఈ రోజు కామ్రేడ్ చంద్రకళ గారి అధ్యక్షతన జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం కరీంనగర్లో సెప్టెంబర్ 6, 7, 8వ తేదీన 4వ రాష్ట్ర మహాసభలు జరుగుతున్నాయి। ఈ 4వ రాష్ట్ర మహాసభలకు ముఖ్య అతిథిగా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అమర్జిత్ గౌర్ గారు హాజరవుతుండ్రు। అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాల నుండి అన్ని కార్మిక సంఘాలు, జాతీయ మన రాష్ట్ర సంఘాలు, అదేవిధంగా లోకల్ సంఘాలు అందరూ హాజరవుతుండ్రు। ఒక 30,000 మందితో ర్యాలీ ఉంది 6వ తారీఖు। దాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు పిలుపిస్తున్నాము। ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దేశంలో మహాసభల కాలం జరుగుతుంది। మొన్న జిల్లా మహాసభలు జరిగిన ఆదిలాబాద్ జిల్లా మహాసభలు 19 జూలైకి, అదేవిధంగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర మహాసభలు 6, 7, 8 జరుగుతున్నాయి। జాతీయ మహాసభలు కూడా బెంగళూరులో జరగబోతున్నాయి। ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నది। గత 107 సంవత్సరాలుగా సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను బీజేపీ ప్రభుత్వము దొంగచాటున రద్దు చేసి కార్పొరేటు అదేవిధంగా యజమానులకు అనుకూలమైనటువంటి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది। ఈ 4 కోడ్లు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో అమలు చేయడం జరిగింది। ఏదైతే ప్రతిపక్ష రాష్ట్రాలలో అమలు చేయలేదు। ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము, అసెంబ్లీలో ఈ 4 కోడ్లు రద్దు చేయమని తీర్మానం చేయమని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా కనీస వేతనాలు 26,000కు పోరాటాలు జరగబోతున్నాయి। ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ కొరకు ఎవరైతే ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందో దాన్ని వెనుకకు తీసుకోవాలని, ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి CCIని పునరుద్ధరించాలని, అదేవిధంగా బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ల ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని, స్కీమ్ వర్కర్స్ అందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా నిర్ణయించి కనీస వేతనాలు, ESI పెన్షన్ ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు 7,000 పెన్షను, కనీస పెన్షన్ 7,000 ఇవ్వాలని, అందరికీ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్, అవుట్సోర్సింగ్ వర్కర్స్కు ఈ విధమైన డిమాండ్లతోటి రాష్ట్ర మహాసభలలో తీర్మానాలు చేసి పోరాటాలకు ఒక కార్యరూపం తీసుకోవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ మహాసభలను ఆదిలాబాద్ జిల్లా కార్మికులు, AITUC అనుబంధ సంఘ కార్మికులు, అభిమానులు అందరూ విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిస్తారు। SIR सेकंड फेजमध्ये BLA सेकंड मंडळ अध्यक्ष
आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अधिक लक्ष देऊन काम करावे अशी सूचना DCC अध्यक्ष नरेश जाधव यांनी केली। बुधवारी आदिलाबाद जिल्हा काँग्रेस पक्ष कार्यालयात कार्यकर्त्यांसोबत पत्रकार परिषदमध्ये ते बोलले। गावनिहाय ग्रामसभा घेऊन पात्र मतदारांची मते वगळली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी। मसुदा यादीमध्ये नाव नसलेल्या मतांचा तपशील घेऊन मते जाऊ नये यासाठी पावलेही उचलावी असे सांगण्यात आले। రేపు ఏదైతే జరగబోతున్నటువంటి SIR ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్క గ్రామాలలో గ్రామ సభలు నిర్వహించి మరి అర్హులైనటువంటి ఓట్లు తొలగించకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ముఖ్యంగా మండల అధ్యక్షులు BLAలు చాలా యాక్టివ్ గా ఉండాలా। మరి ఇప్పటికే వారికి ఓటర్ లిస్టు ప్రతి ఒక్క మండల అధ్యక్షుల ద్వారా BLకు పంపించడం జరిగింది। ఏదైతే అనామలీస్ ఓట్లు ఉన్నటువంటి తొలగిపోయేటువంటి ఓట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క ఓటర్లను పరిశీలించి మరి వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మరి ఆ ఓటర్లను అవగాహన పరిచే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలనేసి ఈ సందర్భంగా పాత్రికేయుల మిత్రుల ద్వారా కోరుకుంటా ఉన్నాం। ముఖ్యంగా BLAలు కానీ కోఆర్డినేటర్లు కానీ మండల అధ్యక్షులు కానీ ఫ్రంటల్ అధ్యక్షులు కానీ మరి యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా ఒకటే తెలుపుతా ఉన్నాం। ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త రేపు ప్రతి ఒక్క గ్రామ సభలో పాల్గొని మరి ఓటర్లను అవగాహన పరిచే విధంగా అర్హులైనటువంటి ఓటు తొలగిపోకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెस पार्टी कार्यकर्त्याలనే సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील शांतीनगर साई हनुमान मंदिरात शिव पंचायतांसह नवग्रह मूर्ती प्रतिष्ठापना महोत्सव डोळ्यांचे पारणे फेडणारा साजरा करण्यात आला। बुधवारी झालेल्या सोहळ्यामध्ये गणपती पूजा, पुण्यवाचन, वास्तुपूजा, मंडपधारणा, कलश स्थापना आणि अंकुरार्पण, होम, मंत्र उच्चारांसह विशेष पूजा कार्यक्रम घेतले। त्यानंतर शिवपंचायतन आणि नवग्रह मूर्तींना विविध पूजा द्रव्यांनी अभिषेक करून वेद पंडितांच्या मंत्र उच्चारामध्ये प्राण प्रतिष्ठापना ही कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धतीने पार पाडण्यात आली। पूर्णाहुतीनंतर भाविकांना तीर्थप्रसाद वाटण्यात आला। यावेळी मंदिराला फुले आणि विद्युत रोषणाईने सजवण्यात आले होते। मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित राहून विशेष पूजा सहभागी होऊन स्वामींचे दर्शन घेतले। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। तेलंगणा रक्षण सेनेच्या नेत्यांच्या लग्न सोहळ्यामध्ये उपस्थित राहून शुभेच्छा देणाऱ्या कविता। जिल्ह्यातील अय्यप्पा स्वामी मंदिरांमध्ये ओणम उत्सव मोठ्या उत्सवात बेल्लुरी मंदिरात कलेक्टर SP म्युनिसिपल चेअरपर्सन यांची विशेष पूजा। मिलाद उन नबी उत्सव मुस्लिम बांधवांकडून मोठ्या उत्सवात शहरामध्ये मोठी रॅली SP यांनी स्वतः देखरेख केली। समाजात शिक्षकांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे असे म्हणणारे म्युनिसिपल चेअरपर्सन। तेलंगणा स्टेट टीचर्स युनियनच्या 88व्या दिनाला उपस्थिती। AITUCचे राज्य महाअधिवेशन यशस्वी करा असे म्हणणारे राज्य सचिवांचे आवाहन। जिल्हा केंद्रातील पक्ष कार्यालयात वॉल पोस्टरचे अनावरण। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।